about the short story The Remorseful Sinner by Leo Tolstoy. Tolstoy was a great Russian writer, born in the year 1828 and died in the year 1910. So he was born in 1828 and died in 1910. And he was a Russian writer. He wrote short stories, novels, dramas, essays. So he was a novelist, dramatist, philosopher. While talking about his short story, there are many short stories. The most famous among his short stories is How Much Land Does a Man Need? He is also famous for his two very great novels, Anna Karenina, which was published in the year 1877, and War and Peace, published in the year 1869. Another interesting thing about Leo Tolstoy is that he influenced two major figures of the 20th century, that is Gandhi and Martin Luther King Jr. Particularly, his idea of the non-violent resistance. Okay, now this short story and another fact about his writing that we should know or we should keep in mind is that he wrote in Russian language and all his works, they are translated in English. So what we read, the story or the novels, they are all translated from Russian to English. Now talking about this particular story, the remorseful sinner. Sinner is the one who sins, one who commits sins, papi. And remorseful means full of remorse, one who repents. Repent, पश्चाताप व्यक्त करणे. So we can say that Paschatapi Papi is the title of this short story. Okay, now there are some different aspects of the short stories, and the most important aspect of this short story is that it is like a parable. Here is the definition of a parable. A parable is a short story that teaches a lesson, especially one told by Jesus in the Bible. पॅराबल म्हणजे एक अशा प्रकारची स्टोरी की जिच्यामध्ये एक मॉरल लेसन आहे, एक नैतिक शिकवण आहे. पर्टिक्युलरली बायबलमध्ये येशू ख्रिस्तानं सांगितलेल्या ज्या कथा आहेत तशा पद्धतीची गोष्ट म्हणजे पॅराबल. सो दिस स्टोरी इज लाईक अ पॅराबल. म्हणजे काय की या कथेमध्ये एक नैतिक शिकवण आहे. देर इज अ मॉरल टीचिंग, देर इज अ मॉरल प्रीचिंग इन दिस स्टोरी. Another interesting thing about the structure of this short story is it begins with an epigraph. It has an epigraph. Epigraph means a short poem or phrase or sentence etc. on a building or statue. एखाद्या
इमारतीवर किंवा पुतळ्यावर लिहिलेली छोटी कविता किंवा एखादी फ्रेज किंवा एखादं वाक्य किंवा an introduction, a short poem or phrase or sentence as an introduction to a book or a part of it. एक छोटी कथा किंवा कविता किंवा एखादी ओळ जी एखाद्या पुस्तकाची किंवा पुस्तकाच्या भागाची प्रस्तावना म्हणून लिहिल्या जाते त्याला एपिग्राफ असं म्हणायचं. So this short story also begins with an epigraph. I will send you the PDF of this short story, and you go through the short story, read it carefully, and you will find that this short story begins with a short paragraph. It's a very short paragraph which has some 2-3 lines in that, 2-3 sentences in that. There is a short dialogue. So this is known as the epigraph of the short story. Now let us talk about the most important aspect of a short story, that is the characters. So here are the characters. There is the character of the sinner, to papi manus. We can say that he is the protagonist of the short story. तो कोण आहे? कथेचा नायक आहे. He is the most important character. Then his soul, त्याचा आत्मा. आपण याला पण एक कॅरेक्टर असं गृहीत धरू, कारण की कथेच्या सुरुवातीलाच हा जो सिनर आहे, हा पापी माणूस मरतो आणि व्हॉट रिमेन्स इज हिज सोल. मग त्याचा आत्मा जो आहे तो कथेमध्ये आपल्याला वावरताना दिसतो. सो वी कॅन से दॅट हिज सोल इज अनदर कॅरेक्टर. Then there is the character of the accuser. Accuser, to accuse, दोष देणे. So there is this character of the accuser. आता हे कॅरेक्टर केव्हा येतंय? Now let us go to the setting or locale of the story. Setting or locale is the place where the story takes place. So there are just two locales, two places mentioned in the story. One is the sinner's deathbed, मृत्युशय्या. तो जिथं मरतो ते ठिकाण for a very short time, and for the rest of the story, the gates of heaven. This is the setting. This is the most important setting or locale or place where the rest of the short story takes place. सुरुवातीचा तो पापी माणूस मरण्याचा भाग सोडून बाकीचा जो सगळा कथेचा भाग आहे तो कुठे घडतो? स्वर्गाच्या प्रवेशद्वारावर, द गेट्स ऑफ द हेवन. आणि त्या गेटच्या मागे काय आहे? स्वर्ग आहे. आणि तिथून आपल्याला आवाज येतात. पहिल्यांदा आपल्याला आवाज येतो ॲक्युजरचा. ॲक्युजर की हा जो माणूस आहे, हा सिनर, यांनी काय काय केलेले आहे, पाप केलेले आहेत, त्याचा पाढा वाचणारा हा माणूस आहे ॲक्युजर. ही नोज. इन ईच अँड एव्हरी रिलिजन there is this concept of heaven and hell and sins and good people, bad people. Good people after their death is they are supposed to go to heaven, and bad people go to hell. पुण्यवान माणसाला स्वर्ग मिळतो आणि पापी माणसांना नरकात जावं लागतं, असं बहुतेक सगळ्या धर्मांची धारणा आहे. तर हे ॲक्युजरचं जे पात्र आहे, कॅरेक्टर आहे, ते समजून घेण्यासाठी आपण याची तुलना कोणासोबत करूया? हिंदू धर्मामध्ये चित्रगुप्ताचं एक संदर्भ असतो पहा, की आपल्याला स्वर्गामध्ये जागा मिळणार आहे का नरकात मिळणार आहे हे ठरवणारा कोण आहे? चित्रगुप्ताकडे एक रजिस्टर आहे आणि त्या रजिस्टरमध्ये आपल्या सगळ्यांचा डेटा आहे. आपल्या भाषेमध्ये 21व्या शतकातल्या भाषेत बोलायचं झालं तर काय आहे? डेटा आहे आपला सगळ्यांचा. कशाचा डेटा आहे? आपण केलेल्या चांगल्या कामांचा आणि आपण केलेल्या वाईट कामांचा, पुण्याचा आणि पापांचा.
आणि ते रजिस्टर ठरवणार आहे, ते अकाउंट ठरवणार आहे की आपण स्वर्गात जाणार आहोत का नरकात जाणार आहोत. ओके, सो दिस इज द कॅरेक्टर ऑफ द ॲक्युजर. देन वी हॅव द कॅरेक्टर ऑफ, there are three characters. Peter the apostle. Now what is this Peter the apostle? Apostle means जेव्हा जीसस क्राइस्टला, येशू ख्रिस्ताला क्रॉसवर खिळे ठोकून मारण्यात आलं, तेव्हा त्याचे 12 अनुयायी त्याच्या सोबत होते येशू ख्रिस्ताच्या. आणि त्या 12 अनुयायांना, डिसिपल्सना येशू ख्रिस्ताने संदेश दिला. आणि तो जो संदेश आहे तो लॅटर ऑन त्यानंतर ख्रिश्चन धर्माची तत्व बनला तो संदेश, आणि ते जगभर नेण्याचं काम या 12 अनुयायांनी केलं. तर त्या 12 त्यांना ॲपॉस्टल्स असं म्हणतात, APOSTLES. तर पीटर जो आहे, सेंट पीटर, हा त्यातला एक ॲपॉस्टल, अनुयायी. तर ते आपल्या कथेचं एक पात्र आहे. देन वी हॅव किंग डेव्हिड. आता हा किंग डेव्हिड जो आहे तो असं समजलं जातं की साधारणपणे ज्यू लोकांचा हा दुसरा राजा वगैरे समजला जातो किंग डेव्हिड. म्हणजे हे सगळं ख्रिश्चनिटीच्या आधीचं. त्यानंतर तिसरं जे कॅरेक्टर आहे, जॉन द इव्हँजलिस्ट. तर हा जॉन जो आहे तो कोण आहे? ही वॉज द इव्हँजलिस्ट. इव्हँजलिस्ट मीन्स प्रीचर और मिशनरी, जो ख्रिश्चन धर्माची शिकवण देतो त्याला इव्हँजलिस्ट म्हणतात. आणि इव्हँजलिस्ट अजून कोणाला म्हणतात? द रायटर ऑफ द 4 गॉस्पेल्स, मॅथ्यू, मार्क, ल्यूक और जॉन. असं समजलं जातं की बायबलचे जे 4 भाग आहेत ते लिहिणारे जे आहेत त्यांना पण इव्हँजलिस्ट म्हणतात. तर जॉन हा त्यापैकी एक. बाकी तिघे म्हणजे मार्क, ल्यूक आणि मॅथ्यू हे आहेत. सो दीज आर दी कॅरेक्टर्स, द सिनर, हिज सोल, ॲक्युजर, पीटर द ॲपॉस्टल, किंग डेव्हिड आणि जॉन द इव्हँजलिस्ट. Okay, now let us come to the theme of the story. What is the theme? The theme is mercy or pity, daya, karuna, repentance. Another theme, पश्चाताप. आपण केलेल्या पापांचा पश्चाताप झाला पाहिजे असं धार्मिक शिकवण सांगते. दुसऱ्याची आपल्याला दया आली पाहिजे हे सुद्धा आपल्याला आपली धार्मिक शिकवण सांगते. सो दीज आर द व्हॅल्यूज, रिलिजियस व्हॅल्यूज. वी कॅन से दॅट दे आर ऑल्सो दी ह्युमन व्हॅल्यूज. ह्या जशा धार्मिक मूल्य आहेत तसे ते मानवी मूल्यसुद्धा आहेत. म्हणजे मानवाने असं असलं पाहिजे. आणि फॉरगिव्हनेस, क्षमा करणे. सो क्षमा, दया, पश्चाताप. सो दीज आर ऑल द themes, and of course love for the humanity. माणसाप्रती असलेलं प्रेम, जिव्हाळा, ही सुद्धा या कथेची काय आहे, एक थीम असू शकते. त्याच्यानंतर मूड ऑफ द स्टोरी. या कथेचा मूड कसा आहे? तर इट इज रिलिजियस, ती एक धार्मिक कथा आहे, ॲज वेल ॲज सिरियस आहे, गंभीर आहे. इट्स नॉट अ लाईट स्टोरी, हलकी फुलकी थीम नाही, तर थीम काय आहे? गंभीर आहे, धार्मिक आहे, नैतिक आहे. इट गिव्स अस अ मॉरल लेसन. अँड ऑफकोर्स इट्स अ स्टोरी, अँड इट इज अ स्टोरी लाईक दॅट रन्स लाईक अ पॅरेबल. म्हणजे आपण असं जरी मानलं तरी, आम्ही धर्म नाही मानत किंवा आम्ही ईश्वराचं अस्तित्व नाही मानत, तरीसुद्धा आपल्याला ह्या ज्या व्हॅल्यूज आहेत त्या मान्य कराव्या लागतात. मर्सी, रिपेंटन्स, फॉरगिव्हनेस. सो
we will try to study this short story keeping in mind all these aspects. Okay, so what we have to do is, after with along with this video I will post the PDF